الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. الحمد لله. আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকে সোমবার দিন, রমাদানের আজকে ২৬তম রমাদান চলছে। সামনে আমাদের বিজোর একটি রজনী, ২৭তম রজনী। সিয়াম অবস্থায়, পবিত্র অবস্থায় সালাতুজ যোহর আদায় করবার পর রমাদান কারীমের বিদায়ের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। এরই মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইবাদতের হালাতে সুস্থতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الناصرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا الله. আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে, আমি আশা করছি। জি, যারা এখনো কোরআন কারীম নিতে ভুলে গিয়েছেন, কোরআনটা নিয়ে বসি আমরা। জি, আমরা কোরআনে কারীম নিয়ে বসি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকে চতুর্থ পারার তৃতীয় রিভিশন ক্লাস চলছে। আগামী দিন সর্বশেষ রিভিউ ক্লাস এবং রমাদান কারীমের সর্বশেষ ক্লাস আগামী দিন। পরশুদিন ইনশাআল্লাহ আমরা চতুর্থ পারার উপরে কুইজ অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, কুইজের জন্য আসলে রিভিউ ক্লাসটা অনেক বেশি উপকার, কারণ অনেক কিছু আমি হিন্টস দিতে থাকি। আর তাছাড়া রিভিউ ক্লাসে মোটামুটি আগাগোড়া একটা আইডিয়া হয় আপনাদের পুরো পারা সম্পর্কে। সেজন্য রিভিউ ক্লাসটা গুরুত্বপূর্ণ।
সর্বশেষ ক্লাস হিসাবে, এবং সামনে যেহেতু কুইজ। জি, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াওমাল তাকাল জামআন। ওয়ামা আসাবাকুম, ওয়া এবং মা যা আসাবা স্পর্শ করেছে, কুম তোমাদেরকে। ওয়া এবং মা যা আসাবা, আসাবা স্পর্শ করেছে, কুম তোমাদেরকে। ওয়ামা আসাবাকুম, আর তোমাদেরকে যা স্পর্শ করেছে, ইয়াওমা ওই দিন, ইলতাকা মিলিত হয়েছে, আল জামআনি দুটো দল। যেই দিন দুটো দল একসাথে মিলিত হয়েছে, ওই দিন তোমাদেরকে যা কিছু স্পর্শ করেছে, টাচ করেছে, অর্থাৎ উহুদের ময়দানে, উহুদের ময়দানে দুই দল মোকাবেলার দিন। তোমরা মুসলমানদের উপরে যে বিপদ মুসিবত পরাজয় আসছে, সেই কথাটা আল্লাহ তাআলা এখানে তুলে ধরছেন। ফাবি ইযনিল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার অনুমতিতেই এসেছে, পারমিশনেই এসেছে। তার মানে তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, কিন্তু এটা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের মধ্যে ছিলেন, এমনটা তোমাদের হবে। এটা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন। ওয়ালিয়ালামাল মুমিনিন, এবং যারা মুমিন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জানতে চান এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। কারা মুমিন? কারা মুমিন? পরাজয়, পরাজয় মানে হলো সাময়িক পরাজয়, এটা পার্মানেন্ট কোনো পরাজয় নয়। তো এই পরাজয় আসার পরেও কারা সবরের সাথে অটল অবিচল থাকবে, এটা আল্লাহ তাআলা জানতে চান। ওমা আসাবাকুম, আর তোমাদেরকে যা কিছু স্পর্শ করেছে, ইয়াউমাল তাকাল জামআনি, দুই দল মিলিত হওয়ার দিন, তবে ইযনিল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার অনুমতিতেই এসেছে। ওয়ালিয়ালামাল মুমিনিন, এবং আল্লাহ তাআলা মুমিন যারা তাদেরকে জানতে চান। ওয়ালিয়ালামাল মুমিনিন, ওয়ালিয়ালামা, আর আল্লাহ তাআলা জানতে চান আল মুমিনিন, কারা মুমিন, ঈমানের দাবিতে কারা অটল অবিচল আছে, এটা আল্লাহ তাআলা জানতে চান। ওয়ালিয়ালামাল্লাযীনা নাফাকু, ওয়ালিয়ালামা, এবং তিনি এটাও জানতে চান আল্লাযীনা নাফাকু, যারা নেফাকি করেছে, মুনাফিকি করেছে। ওই যে 300 জন চলে গেল উহুদের যুদ্ধ অংশগ্রহণ করার আগে, পথের মধ্যে কতজন গেল? 300 জন চলে গেল। ওই 300 জন কারা, এটা আল্লাহ তাআলা জানতে চান এই উহুদের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ওয়াকিলা, আর বলা হলো লাহুম তাদেরকে, তাআলাও, আসো এদিকে, তাআলাও, এদিকে তোমরা আসো। কাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করো। আও ইদফাউ, অথবা তোমরা প্রতিরোধ করো, আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করো আর প্রতিরোধ করো। ক্বালু, তারা বলল, এই মুনাফিকরা বলল, ওই যে 300 জন যারা চলে গেল, তারা বলল, 300 জন, যে 300 জন তারা চলে গেল, তারা বলল, লাউ না'লামু কিতালান, আমরা যদি জানতাম যে আসলে যুদ্ধ হবে। লাউ না'লামু কিতালা, লাউ যদি না'লামু, আমরা জানতাম, কিতালান যুদ্ধ হবে, লাত্তাবা'নাকুম, তাহলে তো আমরা তোমাদেরকে ফলো করতাম, অনুসরণ করতাম, অর্থাৎ তোমাদের সাথেই তো আমরা যুদ্ধে আসতাম। যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবে, আসলে আমরা তো মনে করছিলাম, এটা মুনাফিকদের কথা, আমরা তো মনে করেছিলাম যে আমরা যেহেতু 300 জন তোমাদের থেকে ছিটকে চলে গেলাম, তো অতএব তোমরা 3000 মানুষের সাথে 700 জন মানুষ কিভাবে যুদ্ধ করবে। আমরা তো মনে করেছিলাম তোমরা যুদ্ধ করবে না, তোমরা যার যার মতো করে বাড়িতে চলে যাবে। কিন্তু যুদ্ধ যে হয়ে গেল, এটা তো আসলে আমরা বুঝতে পারি নাই। তো তারা বলল, লাউ না'লামু কিতালান, আমরা মনে করলাম, আমরা জানতাম, যদি আমরা জানতাম কিতালান, যে আসলে যুদ্ধ হবে, লাত্তাবা'নাকুম, অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম। হুম, তারা লিল কুফরি, কুফরিতে ছিল, ইয়াউমা ইদিন, সেদিন, আকরাবু, অধিকতর নিকটে, মিনহুম, তোমাদের থেকে, লিল ঈমান, ঈমান, অর্থাৎ তাদের থেকে, ঈমান থেকে কুফরিটা কাছাকাছি ছিল। সেদিন তারা ঈমান থেকে, ঈমানের যত কাছাকাছি ছিল, তার চেয়ে আরো বেশি কাছাকাছিতে ছিল তারা কুফরে।
ইয়াকুলুনা তারা বলে বিআফওয়াহিহিম তাদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা মা লাইসা ফি কুলুবিহিম যে কথাগুলো তাদের অন্তঃকরণে নাই, যে কথাগুলো তাদের অন্তরে নাই এমন কথা তারা মুখ দিয়ে বলে। ইয়াকুলুনা তারা বলে বিআফওয়াহিহিম তাদের মুখ দিয়ে এমন কথা মা লাইসা ফি কুলুবিহিম যে কথাগুলো তাদের অন্তরের মধ্যে নাই। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ইয়াকতুমুন ওয়াল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা আ'লামু তিনি অধিক জানেন বিমা ইয়াকতুমুন যা তারা গোপন করে আল্লাহ তাআলা এগুলো খুব ভালো করে জানেন। তার মানে তারা মুখে তো এমন সব কথা বলে যেটা অন্তরে নাই, কিন্তু এরপরও তারা যে যা কিছু গোপন করে রাখছে আল্লাহু আ'লাম আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তাদের অন্তরের মধ্যে আরো কি 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 হিংসা বিদ্বেষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আছে এগুলো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আল্লাযীনা ক্বালু তারা কারা? এই যে যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে গেল 300 জন মুনাফিক, তারা কারা? আল্লাযীনা যারা ক্বালু বলেছিল লিইখওয়ানিহিম নিজেদের ভাইদেরকে, আল্লাযীনা ক্বালু লিইখওয়ানিহিম যারা তাদের নিজেদের ভাইদেরকে বলেছিল, ওয়াকআদু এবং তারা বসেছিল, ওই যে বাড়িতে গিয়ে বসেছে, লাউ আতাউনা যদি এই যে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানেরা মারা গেল, মার খালো, পরাজিত হলো, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো মা কুতিলু তাহলে তারা এভাবে নিহত হতো না। তারা যদি আমাদের কথা শুনতো তাহলে এভাবে তারা নিহত হতো না, ওখানে গিয়ে মারা যেত না। ও লাউ লাউ আতাউনা মা কুতিলু যদি তারা আমাদেরকে মানতো তাহলে তারা এভাবে কতল হতো না। কুল ফাদরাউ কুল হে নবী আপনি বলে দেন ফাদরাউ তাহলে তোমরা হটিয়ে দাও, হটিয়ে দাও, এটাকে সরিয়ে দাও, আন আনফুসিকুম তোমাদের থেকে আল মাউতা মৃত্যুকে, দেখি তোমরা তোমাদের মৃত্যুকে হটিয়ে দাও। ইন কুনতুম সাদিকিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে মৃত্যুটাকে তোমরা হটিয়ে দাও। কুল ফাদরাউ আন আনফুসিকুমুল মাউতা ইন কুনতুম সাদিকিন তোমরা তো বলছো বাড়িতে বসে থাকলে আমরা মারা যেতাম না, তাহলে ঠিক আছে, সামনে তো তোমাদের মৃত্যু আসবে, দেখি মৃত্যুটাকে হটিয়ে দাও বাড়িতে বসে থেকে। তার মানে যেখানেই থাকা হবে না কেন মৃত্যু তো আসবেই, মৃত্যু আসবেই। যুদ্ধে গেলেও মৃত্যু হতে পারে, বাড়িতে থাকলেও মৃত্যু হবে, যে কোনো জায়গায় গেলে মৃত্যু হবে। তো এখন তোমরা তো বলছো যে যুদ্ধে গিয়েছি কেন এই জন্য আমাদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে এখন তোমরা বাড়িতে বসে বসে তোমাদের মৃত্যুগুলোকে তোমরা হটিয়ে দাও তো দেখি। কুল ফাদরাউ আন আনফুসিকুমুল মাউতা ইন কুনতুম সাদিকিন যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও তাহলে তোমরা কি করো, মৃত্যুটাকে তোমরা হটিয়ে দাও, মৃত্যুটাকে তোমরা মোকাবেলা করো। কুল ফাদরাউ আন আনফুসিকুমুল মাউতা ইন কুনতুম সাদিকিন ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن আর তোমরা মনে করবে না আল্লাযীনা যারা কুতিলু নিহত হয়ে গেছে ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে আমওয়াতা মৃত, মাউতুন আমওয়াত বহুবচন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছে, কোরবান হয়েছে যারা আল্লাহর রাস্তায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن তোমরা মনে করবে না الذين তাদেরকে যারা কুতিলু নিহত হয়েছে ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে আমওয়াতা মৃত মনে করবে না। তার মানে যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিচ্ছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, মৃত মনে করবে না। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে তারা মরে নাই। তারা কি করে নাই? মরে নাই। এটা স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু নয়। আমরা শহীদের মর্যাদা বর্ণনা করেছিলাম। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন কি, বাল আহিয়াউন, বরং আহিয়া, তারা জীবিত। তাহলে আমরা মনে করি তারা মরে গেছে। বউ এতিম করে গেল, স্ত্রী এতিম করে গেল, স্ত্রীকে বিধবা করে গেল, বাচ্চাদেরকে এতিম করে গেল, আমরা এটা মনে করি দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন বাল আহিয়াউন, বরং তারা হলো জীবিত। ইনদা রব্বিহিম, তাদের রবের কাছে। ইউরজাকুন, এই যে মজহুল, ইউরজাকুন, তারা রিজিক প্রাপ্ত হয়, তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছে তারা জীবিত, তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে, তাদের রবের কাছে কি দেওয়া হয়? রিজিক দেওয়া হয়। বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরজাকুনা ফারিহিনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি ফারিহিনা, তারা বড় আনন্দিত। বিমা আতাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা দিয়েছেন, রিজিক দিয়েছেন, গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, মর্যাদা দান করেছেন, তারপরে জান্নাত দান করেছেন, এইগুলো পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত, খুবই তারা উচ্ছ্বসিত। মিন ফাদলিহি, আল্লাহর অনুগ্রহে। আল্লাহর অনুগ্রহে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা দান করেছেন এটা পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত। ফারিহিনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি, তারা উৎফুল্ল। ওয়াস্তাবশিরুন, আর তারা আনন্দ বোধ করছে। বিল্লাযিনা, তাদের জন্য। লাম ইয়ালহাকু বিহিম মিন খালফিহিম, তাদের পিছনে যারা আছে, যারা এখনো তাদের সাথে শাহাদাতের মাধ্যমে মিলিত হয়নি, শাহাদাতের মাধ্যমে মিলিত হয়নি, তাদের পরে এখনো যারা শাহাদাতের মাধ্যমে তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এই কারণে তারা আনন্দ বোধ করছে। তারা তাদের অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ আমাদের আগে যারা শাহাদাত বরণ করে চলে গেছে, আমরা যারা তাদের রেখে যাওয়া পথের মধ্যে আছি, মতের মধ্যে আছি, দিন কায়েমের রাস্তার মধ্যে আছি, ওই তারা জান্নাতে থেকে তারা আমাদের জন্য ওয়েট করছে, আমাদের জন্য তারা সুসংবাদ নিয়ে বসে আছে। সেই সুসংবাদটা কি? আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম, কেমন জানি তারা আমাদেরকে বলছে, আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম, নেই তাদের উপরে কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। ধরো, 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 আঙ্গুল দিয়ে। ইস্তাবশিরুনা বিনি'মাতিন মিনাল্লাহ, ইস্তাবশিরুন, তারা আনন্দিত, আনন্দ উদযাপন করছে। বিনি'মাতিন মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত পেয়ে, ওয়া ফাদল, এবং অনুগ্রহ পেয়ে। নিয়ামত এবং ফদল পেয়ে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। ওয়া আন্নাল্লাহ, আর এই কারণে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লা ইউদিউ, তিনি বিনষ্ট করেন না, আজরাল মুমিনিন, যারা মুমিন আছে, ঈমানদার আছে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের কর্মফল, প্রতিদান তিনি বিনষ্ট করেন না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এই যে ঈমানদাররা যত আমল করি, আমরা যত আমল করছি, এগুলো একটাও বিনষ্ট হবে না। দুনিয়াতে ব্যাংকে রাখলেও তো ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। আমরা শুনি না অনেক সময়, কারোর সাথে শেয়ারে লেনদেন করছেন, একেবারে আমও গেছে, সালাও গেছে, এরকম রেকর্ডও তো আছে। নিজে ব্যবসা শুরু করছেন, ঘরে লাল বাতি জ্বলছে, দোকানে লাল বাতি, ব্যবসাতে লাল বাতি, এরকম বহু রেকর্ড আছে। জমি কিনেছেন অনেক টাকা দিয়ে, হয়তো জমিটা কাগজপত্র নিষ্কণ্টক না, ভুল, ভুয়া, আপনি ওখানে কোটি কোটি টাকা ধরা খেয়ে গেছেন, এরকম বহু রেকর্ড আছে না? তাহলে দুনিয়াতে আমাদের ব্যর্থ হওয়ার, ক্ষতি হওয়ার, লস হওয়ার, মায়ের খাওয়ার, দেউলিয়া হওয়ার বহু আশঙ্কা আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আমরা যে গোলামি করি, আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউদিউ আজরাল মুমিনিন, মুমিনরা যে গোলামি করে, ওই গোলামির প্রতিদান আল্লাহ তাআলা কখনো বিনষ্ট করবেন না। কাটো। মুমিনদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা কি করবেন না?
কখনো বিনষ্ট করবেন না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এবার মুমিন কারা? দেখেন, এই যে কোরআনের এটা একটা মুজিজা, কোরআনে প্রশ্ন উত্থাপন করবে, আবার কোরআনে আস্তে আস্তে করে প্রশ্নের জবাব আমাদের সামনে পাঠক হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরবে। এই যে আল্লাহ তাআলা বলছেন মুমিনদের প্রতিদান, তাদের পারিশ্রমিক কি করেন না আল্লাহ তাআলা, কখনো ব্যর্থ হতে দেন না, বিনষ্ট করেন না। এবার আমরা যারা পাঠক আছি, আমরা আল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ মুমিন কারা? মুমিন কারা? আমরা আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ মুমিন কারা? আল্লাহ তাআলাকে আমরা প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ মুমিন কারা? আল্লাহ তাআলাকে আমরা প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ মুমিন কারা? আল্লাহ তাআলা জবাব দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা জবাব দিচ্ছেন, আল্লাযীনা ইসতাজাবু, আল্লাযীনা যারা ইসতাজাবু লিল্লাহ, الذين استجابوا لله, الذين, আল্লাহ তাআলা বলছে শোনো শোনো, মুমিন হলো তারা যারা ইস্তাজাবু লিল্লাহ, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে তারাই হলো মুমিন। আল্লাযীনা ইস্তাজাবু, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় তারাই হলো মুমিন। আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় মানে কি? আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া মানে কি? আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া মানে হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম যারা মেনে চলেছে, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম যারা মেনে চলে, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম যারা মেনে চলে তারা। তাহলে মুমিন কারা? যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম মানে। সহজ কথা, মুমিনের পরিচয় আল্লাহ তাআলার হুকুম মানে যারা, তারা মুমিনের পরিচয়, যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম মানছে তারা। আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়ার রাসূল, ওয়ার রাসূল, আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়ার রাসূল, যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম মানছে তারা মুমিন। ওয়ার রাসূল, এবং যারা রাসূলের হুকুম মানছে তারা মুমিন। ওয়ার রাসূল মানে লির রাসূল, আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়া লির রাসূল, এরকম আর কি। যারা আল্লাহর হুকুম মানছে, যারা নবীর হুকুম মানছে তারাই হলো মুমিন। আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়ার রাসূলি মিন বাদি, পরে মা আসাবাহুম, তাদের কাছে আসার পরে, আল কারহু, আঘাত, জখম। আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে, রাসূলের হুকুম মানতে গেলে আপনার কাছে জখম আসবে। এখানে কারহু শব্দ দ্বারা শাব্দিক অর্থ হলো জখম বা আঘাত। এই আঘাত, জখম মানে গায়ের রক্ত পড়া, যেমন এটা শাব্দিক অর্থ বুঝাবে, এটা ব্যাপক একটা অর্থ বোঝানোর মতো একটা শব্দ। কেউ আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে, এটাও এই কাইন্ডস অফ কারহুন। কেউ আপনাকে নির্যাতন করবে, মামলা দিবে, হামলা দিবে, আপনাকে তুচ্ছ করবে, তাচ্ছিল্য করবে, আপনাকে আপনার উপরে জুলুম করবে, আপনাকে এলাকা ছাড়া করবে, বাড়ি ছাড়া করবে, দেশ ছাড়া করবে, আপনাকে দেশান্তরিত হতে হবে। এসব হলো কার, এসব হলো কি কার, সব কি কার। তার মানে বিপদ আপদ মুসিবত ইসলাম মানতে গেলে যে আসবে, ওই বিপদ আপদে ও আসার পরে ও যারা আল্লাহকে মেনে চলেছে, রাসূলকে মেনে চলেছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন। তার মানে আল্লাহর বিধান মানতে গেলে, রাসূলের বিধান মানতে গেলে আপনাকে কারহুনের সম্মুখীন হতেই হবে। আমি যদি আরো সহজে বলি, আপনি ঢাকার গুলিস্তান থেকে আপনি যাবেন সিলেটে, আপনি যাবেন সিলেট ঢাকা গুলিস্তান থেকে। তো আপনাকে ঢাকা সিলেট যেতে হলে আপনার সামনে পড়বে সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, চিটাগাং রোড, কাশপুর, তারপরে আপনি বাম দিকে ঘুরবেন। এই রাস্তা আপনি সিলেটের রাস্তা। কিংবা আপনি যদি এই মহাখালী হয়ে যান, তাহলে মহাখালী হয়ে ওই যে উত্তরা হয়ে আব্দুল্লাহপুর হয়ে টঙ্গী হয়ে ওই দিক দিয়েও যাওয়া যায়। তাহলে আপনি যদি সিলেট যান, তাহলে আপনাকে হয় যাত্রাবাড়ি, কাশপুর, চিটাগাং রোড এদিক দিয়ে যেতে হবে, না হয় মহাখালী, উত্তরা, আব্দুল্লাহপুর, টঙ্গী হয়ে আপনাকে যেতে হবে।
কিন্তু আপনি সিলেট রওনা দিয়ে যদি আপনি দেখেন যে আপনি ওই যে বরিশাল চলে আসছেন, আপনি সিলেট রওনা দিয়ে আপনি সদরঘাট পার হচ্ছেন, আপনি সিলেট রওনা দিয়ে আপনি পদ্মা সেতু পার হচ্ছেন, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ভুল পথে আছেন। আপনি কি আছেন? ভুল পথে আছেন। আর যদি দেখেন যে আপনি সিলেট রওনা দিয়ে যাত্রাবাড়ি, কাশফুল, সায়দাবাদ, মাধবদী, ওইদিক দিয়ে নরসিংদী আছে, ওইদিক দিয়ে ভৈরব আছে, কিশোরগঞ্জ পড়ছে কিছু অংশ, এই তাহলে আপনি মনে করবেন যে না, আপনি সিলেটের পথেই আছেন, ঠিক মতেই আছেন। তো এখন ইসলাম পালন করতে গিয়ে যদি আপনার উপরে কিছু নির্যাতন আসে, আপনার সব কথা সবাই মানে না, সমাজ আপনার কথা মেনে নিচ্ছে না, আপনার উপরে টর্চার আসছে, জুলুম আসছে, মামলা আসছে, হামলা আসছে, নির্যাতন আসছে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আপনাকে হতে হচ্ছে, তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনি ইসলামের উপরে আছেন। আর যদি দেখেন যে না, এই জাতীয় কোনো সমস্যা আমার সামনে নাই, তাহলে বুঝবেন যে আপনি ইসলামের উপরে নাই। তার মানে কি বোঝা গেল? ইসলাম পালন করতে হলে আপনার উপরে এরকম মুসিবত গুলো আসবে, বিপদ আপদ গুলো আসবে, জুলুমের সম্মুখীন আপনাকে হতেই হবে। আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়ার রাসূল, আল্লাযীনা যারা ইসতাজাবু লিল্লাহ, আল্লাহকে যারা মেনে নিয়েছে, ওয়ার রাসূল এবং যারা রাসূলকে মেনে নিয়েছে। রাসূলকে মেনে নিয়েছে, আল্লাহকে মেনে নিয়েছে, আমরাও তো বলি তাই না? আরো অনেকেই তো বলে তাই না, আল্লাহকে মানি, রাসূলকে মানি, কিন্তু নামাজ পড়ে না, পর্দা করে না, হারাম হালালের বাদ বিচার করে না, তারপরে নিজের জীবনের মধ্যে আল্লাহর হুকুম নাই, রাসূলের তরিকা নাই। তাহলে এই মানার কোনো ভ্যালু আছে? কোনো ভ্যালু আছে? নাই, কোনো মূল্য নাই। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم، লিল্লাযীনা তাদের জন্য রয়েছে, আল্লাযীনা যারা আহসানু মিনহুম তাদের মধ্য থেকে যারা ইহসান করেছে, ভালো কাজ করেছে, ওয়াত্তাকাও আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, লাহুম আজরুন আযীম তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। তাহলে মুমিনের সংজ্ঞা এখানে কি পেলাম? যারা আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহ এবং রাসূলের আদেশ মেনে চলেছে। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل। الذين যারা قال বলে لهم তাদেরকে, الناس মানুষ, লোকেরা যাদেরকে বলে, الذين قال لهم الناس যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, মক্কার কাফেররা বলেছিল, ইন্নান নাসা, ইন্নান নাসা নিশ্চয়ই লোকেরা, কাদ জামাউ তারা জমা করছে, লাকুম তোমাদের বিরুদ্ধে। ওই যে মক্কার কাফের লোকেরা বলেছিল যে সকল মানুষ ইমানদারদেরকে বলল, মক্কার কাফেররা, যে লোকেরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনা সংগ্রহ করেছে, সকল শক্তি তারা অস্ত্র শস্ত্র জমা করছে, ফাখশাউহুম অতএব তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যেও না। ইমানদারদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, এই দেখো, এই যে ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে কত কিছু জমা করছে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, অতএব সাবধান। ফাখশাউহুম গুল ফাখশাউহুম তোমরা তাদেরকে ভয় করো, ফাখশাউহুম তোমরা তাদেরকে ভয় করো। ফাযাদাহুম ঈমানা এই কথা বলার পর তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখছেন, দেখাইছে ভয়, বেড়ে গেছে তাদের ঈমান। এই জন্য ঈমানদারদেরকে ভয় দেখালে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। আপনি মনে করেন যে, আমি দেখেছি যে, মনে করেন যে কেউ একটা ভালো কাজ করে, তাকে যদি লোকেরা ভয় দেখায়, দেখবেন যে ওই লোকটা ওই ভালো কাজটা আগে যেই গতিতে করতো এখন দ্বিগুণ গতিতে করে, তার মধ্যে একটা জিদ কাজ করে, যে এটা 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 হলো তার ঈমানের পরিচয়। ঈমান যে তার মধ্যে আছে এবং ঈমান যে ঊর্ধ্বমুখী, এটা তার পরিচয়। সে ভালো কাজ করছে, মনে করেন যে সমাজে একজন ভদ্র মহিলা আছে, সে এলাকায় বসে আশেপাশে ছেলে মেয়েদেরকে, মহিলাদেরকে বিভিন্ন ভাবে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে, অথবা অন্যান্য মহিলারা তার বাসায় এসে, বাড়িতে এসে কোরআন শিক্ষা করছে। এখন আশেপাশে কিছু মানুষ এই মহিলাকে বলা শুরু করছে, এই জঙ্গি ট্রেনিং দিচ্ছে। আছে না এরকম? এরকম আছে।
যে এই মহিলা জঙ্গি ট্রেনিং দেন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তার মানে কোরআন পড়া এটা নাকি জঙ্গি ট্রেনিং দেন। এবার এই মহিলার অন্তরে জিদ কাজ করবে যে আমার এই কাজে যেহেতু বাধা আসছে, আমি তো আগে একটু কম করতাম বা গোপনে করতাম বা একটু হালকা হালকা করতাম, এখন আমি প্রকাশ্যে করব। এখন বাড়িতে অঘোষিত প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। সকালে 10-20 জন মহিলা, দুপুরে 10-20 জন, বিকেলে 10-20 জন। এখন এটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করছে। আগে ছিল এটা 2-4 জন করতো, এখন তার মধ্যে এই যে ফাযাদাহুম ঈমানা, ঈমান বেড়ে গেছে। এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম অনেক এক্সাম্পল আপনি পাবেন। ইসলাম পালন করতে গেলে যদি বাধা আসে, তখন তাদের মধ্যে ঈমানের স্পিরিট আরো বেশি বেড়ে বেড়ে যায়। বুঝছেন? এই যে মার্শাল্লাহ একজন বলেছেন, হ্যাঁ এরকম ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই। এই জন্য কেউ যদি ইসলাম পালন করে আর যদি বাধা আসে, আর যদি তার এই কাজটা আরো বেড়ে যায়, এটার গতি আরো বাড়ে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী ঈমান আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। ফাযাদাহুম ঈমানা, ঈমানদারদের ঈমান আরো জিয়াদাত পেল, বেড়ে গেল। ফাযাদাতুহুম ঈমানা, ইমানদারদের ঈমান আরো বেড়ে যায়, ইমানদারদের ঈমান আরো বেড়ে যায়, আরো বেড়ে যায়, আরো বেড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এই যে আমাদের এক বোন লিখছেন, আমি এগুলো এখন আর শুনি না, রাইট। আসুক, আমরা করে যাব ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তৌফিক দান করুন, রাইট। হ্যাঁ, এই চেতনা থাকতে হবে। কে কি বললো, পাশে লোকে কিছু বলে, পাশে লোকে কিছু বলে, কিছু বলবেই, এগুলো আপনাকে হজম করেই যেতে হবে। এইগুলো আপনাকে কি করতে হবে? হজম করেই যেতে হবে, হজম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সামান্য একটু কিছু বলেছে আর আপনি যদি এখানে থমকে যান, তাহলে তো আপনার ইমান দুর্বল। ইমান কি দুর্বল, থেমে যাওয়া যাবে না, বরং আরো আরো গতি বাড়িয়ে দিতে হবে। আরো গতি কি করতে হবে? বাড়িয়ে দিতে হবে, আরো গতি বাড়িয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আমিন। ফাযাদাহুম ঈমানা, فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله, তখন তারা বলে হাসবুনাল্লাহ, وقالوا حسبنا الله, আর তারা বলে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই যে দেখেন কোরআনের শিক্ষা, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যারা এইটার সাথে মানে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে যাদের অভিজ্ঞতাটা মিল আছে, দেখেন এই যে তখন আমাদের মধ্যে কি স্পিরিটটা আসে? হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহই ব্যবস্থা করবে। ওয়াকালু হাসবুনাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একটু বলেন, বলেন, বলেন একটু। ওয়াকালু, আর ইমানদাররা তখন কি বলে? হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। এটা একটা দোয়া, দোয়া, দোয়া। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য এনাফ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, এবং তিনি আমাদের উত্তম গার্ডিয়ান, অভিভাবক, উকিল। সুবহানাল্লাহ। কে আমাদেরকে কি বললো, সমাজ কি বলল, সেদিকে নজর নাই। নজর কি? হাসবুনাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একটু বলছেন, একটু লেখেন। হাসবুনাল্লাহ, ইমান ইমান বাড়বে, ইমান বাড়বে। এটা ইমান বাড়ার দোয়া, এটা ইমান বাড়ার দোয়া। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। বলেন একটু আমার সাথে, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। আল্লাহর উপরে থাকেন, আল্লাহর পথে থাকেন, আল্লাহর বিধান পালন করতে থাকেন, আল্লাহর বিধান কায়েম করতে থাকেন, কোরআনের রাস্তায় থাকেন, কোরআনের প্রচার প্রসারে থাকেন, কোরআন শুনতে থাকেন, হক পথে থাকেন, হারাম বর্জন করেন, হালালের দিকে আসেন, ইসলামের সবগুলো বিধান পালন করতে থাকেন, চেষ্টা করতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ। হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল,
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। Only one Allah is enough for us. আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। এটা সবসময় করবেন। যে যখন বিপদ আপদ আসবে, মুসিবত আসবে, এই দোয়াটা করবেন। হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, এবং তিনি আমার জন্য উত্তম গার্ডিয়ান। সুবহানাল্লাহ, তিনি আমার জন্য কি উত্তম গার্ডিয়ান। রাইট? আল্লাহ, আমি কতটুকু পারফেক্ট এটা কে কি বললো তাতে কি যায় আসে, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। এটা আপনি সব সময় পড়তে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ দেখবেন বিপদ আপদ মুসিবতে সব সময় আল্লাহকে আপনার কাছে পাবেন। হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله فانقلبوا তারা ফিরে আসলো بنعمة من الله আল্লাহর নিয়ামত ওয়া ফাদল এবং অনুগ্রহ নিয়ে তারা ফিরে আসলো। فانقلبوا بنعمة من الله فانقلبوا بنعمة من الله তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামত এবং ফদল নিয়ে ফিরে আসলো। فانقلبوا بنعمة من الله فانقلبوا بنعمة من الله তারা ফিরে আসলো আল্লাহর রহমত এবং ফজল নিয়ে। লাম ইয়ামসাসহুম সু, তাদেরকে বিন্দু মাত্র অনিষ্ট স্পর্শ করেনি। ওয়াত্তাবাউ রিদওয়ানাল্লাহ, এই যে দেখেন আল্লাহর রাজিকে তারা অনুসরণ করে। সুবহানাল্লাহ। আমরা পারি না, আমরা পারি না। আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। আমরা আল্লাহর রাজিকেই অনুসরণ, আল্লাহর খুশিকে আমাদের অনুসরণ, এতে দুনিয়াতে আমাদের লাভ হোক অথবা লস হোক। সমাজ আমাদেরকে কি বললো আর কি বুঝালো কি বুঝলো, আমাদের সেদিকে নজর দেওয়ার সময় নাই। আমাদের নজর দিতে হবে কোন কথাটা বললে আল্লাহর রাজি, আল্লাহ রাজি হন, কোন কথাটা বললে আল্লাহ তাআলা খুশি হন, সেদিকে আমাদেরকে কি দিতে হবে, নজর দিতে হবে। ওয়াত্তাবাউ রিদওয়ানাল্লাহ ওয়াত্তাবাউ রিদওয়ানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ। ওয়াত্তাবাউ রিদওয়ানাল্লাহ, আল্লাহর রাজি, আল্লাহর রাজি, আল্লাহর রাজি। মনে রাখবেন, আপনি আল্লাহর রাজিও চান আবার দুনিয়ার সব মানুষের রাজিও চান, অসম্ভব, অসম্ভব। যেখানে আল্লাহর রাজি থাকবে দুনিয়ার সব মানুষ ওখানে রাজি থাকবে, অসম্ভব, এটা অসম্ভব। আবার দুনিয়ার যেখানে সব মানুষ রাজি খুশি সন্তুষ্ট ওখানে আল্লাহর রাজি, সেটাও অসম্ভব। واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ফজলওয়ালা, মহা অনুগ্রহওয়ালা। ইন্নামা যালিকুমুশ শাইতান, নিশ্চয় শয়তান এভাবে ইউখাউফিফু, ভয় দেখায়, আউলিয়াহু, তার সাঙ্গপাঙ্গ যারা তাদেরকে। শয়তান ওই যে ভয় দেখায়, এই তুই এই কথাটা বলিস না, ও তো শত্রু হয়ে যাবে, মানে হক কথাটা আদালতে গিয়ে হক সাক্ষী দিবে না, মিথ্যা সাক্ষী দিবি, তাহলে ওরা তোর বন্ধু হবে। আছে না এরকম? সমাজে এই কথাটা বলবি না, এই কাজটা করবি না, তাহলে ও তোমার শত্রু হয়ে যাবে। ইন্নামা যালিকুমুশ শাইতানু ইউখাউফিফু আউলিয়া, শয়তান এরকম ভয় দেখায়, ভয় দেখায়, দেখায়, দেখায়। এই যে কোরআনে বলছে দেখায়। ইন্নামা যালিকুমুশ শাইতানু ইউখাউফিফু আউলিয়াহু, শয়তান তোমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখায় তার বন্ধুদেরকে। ফালা তাখাফুহুম, অতএব তোমরা শয়তানকে ভয় করবে না। ফালা তাখাফুহুম ওয়াখাফুনি, কেবল আমাকে ভয় করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি মুমিন হই। ওয়ালা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি ওয়ালা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি ওয়ালা ইয়াহজুনকা, আর যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, আপনাকে যেন কি করে, চিন্তিত না করে, দুঃখিত না করে, দুঃখ না দেয়। আল্লাযীনা, যারা, ইউসারিউনা, যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছে, ফিল কুফরি, কুফরের মধ্যে। এই কুফরের মধ্যে যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত,
এদের চলাফেরা উঠা বসা, এদের দুনিয়ার এই লাভ, দুনিয়ার এদের এই উন্নতি, তারাক্কি, এইগুলো যেন তোমার আপনাকে কি কি না করে, চিন্তিত না করে। ওয়ালা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি, ওয়ালা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি, যারা কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত আছে, তাদের এই দুনিয়াবি উন্নতিগুলো যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। এই জন্য দেখেন, এটা আমাদের অনেকের মধ্যে আছে যে অমুকে আমার বয়সী, সে তো বাড়ি করে ফেলেছে, এই করে ফেলেছে, সেই করে ফেলেছে, তার প্লট আছে, মার্কেট আছে, দোকান আছে, কত কিছু আছে, আমি কি করছি, এরকম আমরা অনেক সময় ভাবি না? হায় হায় রে, আমি কি করছি, আমি একটা ব্যাগ কল, সে কত চালাক, সে কত জ্ঞানী, আর দেখেন সে একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে 20 লাখ টাকা দিয়ে, আর আমি এখন একটা মোটরসাইকেল কিনতে পারি নাই। আমরা অনেক সময় এরকম চিন্তা করি, তাই না? নিজেকে আফসুস আফসুস করি, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। না, এটা কখনো মনে করবেন না। আপনি ইমানকে মূল্যায়ন করবেন, যে আমার ইমান, আমি আর সে তো একসাথে আমরা একই ক্লাসমেট ছিলাম, একই সেশনে ছিলাম আমরা, তাই না? তার ইমান কেমন আছে, আমি কেমন আছি, এইভাবে মূল্যায়ন করবেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আমার ছেলেরা, মেয়েরা, আমার বউ, অথবা আমার স্বামী, এই যে আমরা কত শান্তিতে আছি। হয়তো টাকা পয়সা সেভাবে নাই, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালো রেখেছেন, ইমানের হালাতে রেখেছেন, কোনো পেরেশান আমাদের নাই। এটা হলো আমাদের এইভাবে মূল্যায়ন করার কথা। কিন্তু ও বাড়ি করে ফেলেছে, আমি বাড়ি করতে পারি নাই, ও প্লট কিনেছে, আমি প্লট কিনতে পারি নাই, এইভাবে না, এইভাবে না, এইভাবে কখনো চিন্তা করবেন না, নিজের মধ্যে এই চিন্তাটা কখনো আনবেন না। এই চিন্তাটা কখনো করা যাবে না। ওয়ালা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি ইন্নাহুম লা ইয়াদুরুল্লাহা শাইআ, তারা কখনো আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা কখনো আল্লাহ তাআলার ক্ষতি করতে পারবে না। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান, ইউরিদুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা চান, আল্লাহ ইয়াজআলা লাহুম হাজ্জান ফিল আখিরাহ, এই যারা দুনিয়া দুনিয়া দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা আখিরাতে কোনো কিছু রাখছেন না। ফিল আখিরাহ ওয়া লাহুম আযাবুন আযীম, বরং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। ওয়া লাহুম, আর তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আযীমুন, বড় ধরনের শাস্তি, মহা শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে। ইন্নাল্লাযীনা ইশতারাবুল কুফরা বিল ঈমানি লা ইয়াদুরুল্লাহা শাইআ, ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইশতারাবু, ক্রয় করে নিয়েছে, আল কুফরা, কুফরিকে, বিল ঈমান, ঈমানকে বিসর্জন দিয়ে। ওই যে ঈমান গুল্লি মারো, না, ঈমান যেদিকে যাক যাক, আমি ওই যে দুনিয়াবি লাভটা যারা মেনে নিয়েছে, এই কুফরি মানে দুনিয়াবি লাভ, মানে হলো ঈমান যেদিকে যাওয়ার যাক, আমার দুনিয়াবি লাভ দরকার। মনে করেন তো, আপনি একটা জমিন বিক্রি করলেন, একজনের সাথে কন্টাক্ট হলো, কথাবার্তা হলো, 50 লক্ষ টাকা, তার সাথে 1 লক্ষ টাকা বায়না হলো। তো 2 দিন পরে আরেকজন এসে বলছে, ভাই আমি, আমার জমিটা অনেক বেশি দরকার, আমার 55 লক্ষ টাকা আমি আপনাকে দিব, আপনি আমাকে জমিটা দিয়ে দেন। এবার আমি এই জমিটা আবার ওই সেকেন্ড ম্যানের কাছে 55 লক্ষ টাকা বিক্রি করে দিলাম, আর ওই লোকের কাছে গিয়ে সরি বললাম, আর তার 1 লক্ষ টাকা ফেরত দিলাম। কাজটা কেমন হলো? কাজটা কেমন হলো? আমি তো 2 দিন আগে ওই লোকের সাথে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, 1 লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি, 50 লক্ষ টাকা বেচা কেনা হয়ে গেছে। আরেক লোক এসে আমাকে 55 লক্ষ টাকা দিল, আমি এই দ্বিতীয় লোকের সাথে আবার নতুন করে কন্ট্যাক্ট করলাম, প্রথম লোকের 1 লক্ষ টাকা ফেরত দিলাম, তার কাছে গিয়ে সরি বললাম। ভালো হলো না? 5 লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে তো, জালিয়াতি হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, ভালো হয় না, জালিয়াতি হয়েছে। আর কি হয়েছে? লা ঈমানা লিমান লা আহদা লাহু, আল্লাহর নবী বলেন, এই লোকটা, যে লোকটা এই জমিটা বিক্রি করলো, এই লোকটা নামাজি, হজ করে আসছে, পাক্কা ইমানদার, খাঁটি ইমানদার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ঈমানা লিমান লা আহদা লাহু, যেই লোকের কাছে ওয়াদা নাই, ওই লোকের ঈমান নাই। অথচ আমরা জানি এই লোকটা হাজী সাহেব, গাজী সাহেব, ইমাম সাহেব, ভালো মানুষ, অথচ রাসূল বলছেন এই লোকটার ঈমান নাই।
কারণ যার কাছে ওয়াদার কোনো মূল্য নাই, যার কাছে ওয়াদা নাই, ওয়াদা রক্ষা করার মানসিকতা যার নাই, ওই লোকটার কি নাই? ঈমান নাই। ওই লোকটার কি নাই? ঈমান নাই। তাহলে 5 লক্ষ টাকার জন্য ওয়াদা বিক্রি করে দিল, এটা তো আমি একটা বিগ অ্যামাউন্ট দেখাইলাম। 5 লক্ষ কেন, 5 টাকার জন্য তো বিক্রি করে দেয়, করে দেয় না? 5 টাকার জন্য ওয়াদা বিক্রি করে দিয়ে দেয়, এরকম বহু ঘটনা আছে। তো ইন্নাল্লাযীনা ইশতারাবুল কুফরা বিল ঈমানি লা ইয়াদুররুল্লাহা শাইআ, তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না যারা কুফরিকে কিনে নেয় ঈমানের বিনিময়ে। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, ওয়ালাহুম, আর তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন, শাস্তি, আলীমুন, যন্ত্রণাদায়ক। ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা কাফারু, ওয়ালা ইয়াহসাবান্না, আর যেন কিছুতেই মনে না করে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে, যারা কুফরি করেছে তারা যেন মনে না করে, আন্নামা নুমলি লাহুম, আমি আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, খাইরুন, এটা উত্তম। এই যে তাদেরকে অবকাশ দিয়েই যাচ্ছে, তারা উত্তর উত্তর ডেভেলপ হচ্ছে, লাভ হচ্ছে তাদের। তাহলে এটাকে যেন তারা মনে না করে। এটাকে যেন, যে একটা প্রশ্ন করেছেন, ফজরের সালাতে কোরআন প্রতিষ্ঠা করে মানে কি? ফজরের সালাতে কোরআন পড়ে, বিশেষ করে ফজরের আগে পড়ে, কোরআন বুঝার একটা মুখ্য সময়, সেটা আমরা সূরা মুজাম্মিলেও পাই। জি, তাহলে প্রতিষ্ঠা করে মানে ওখানেই বেশি সময় দেওয়ার জন্য কোরআন বুঝা, এটাও কাইন্ডস অফ প্রতিষ্ঠা কোরআন। আন্নামা নুমলিলাহুম, যে তারা যেন মনে না করে, যারা কুফরি করেছে, যে তাদেরকে আমি দুনিয়াতে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি, এটা তাদের জন্য উত্তম, কল্যাণকর। ইন্নামা নুমলিলাহুম, বরং আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি, লিয়াজদাদু ইসমা, লিয়াজদাদু ইসমা, আমাকে সব ভেঙে দাও। লিয়াজদাদু ইসমা, এতে তাদের, এতে তাদের গুনাহ আরো বাড়ে। লিয়াজদাদু ইসমা, এতে তাদের আরো গুনাহ বাড়ে, অর্থাৎ দুনিয়াতে অবকাশ দেওয়াতে তাদের অবাধ্য আচরণ আরো বেড়ে যায়। লিয়াজদাদু ইসমা, তাদের অবাধ্য আচরণ আরো বেড়ে যায়। ওয়ালাহুম আযাবুম মুহিন, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ওয়ালাহুম আযাবুম মুহিন। মা কানা আল্লাহু লিয়াযারাল মুমিনিন, মা কানা আল্লাহু লিয়াযারাল মুমিনিন, মা কানা আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এমন নন যে লিয়াযারাল মুমিনিন, মুমিনদেরকে ছেড়ে দিবেন, আলা মা আনতুম আলাইহি, এখন তোমরা যে অবস্থায়, উহুদের যুদ্ধের পরে তোমরা যে পরাজয় অবস্থায় আছো, আল্লাহ তাআলা কখনো তোমাদেরকে এমন ছেড়ে দিতে চান না। মা কানাল্লাহু লিয়াযারাল মুমিনিন, মা কানাল্লাহু লিয়াযারাল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তোমরা এখন যে অবস্থায় আছো, পরাজয়ের হালাতে আছো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এরকম পরাজয়ের হালাতে রাখতে চান না, ছেড়ে দিতে চান না। হাত্তা ইয়ামিজাল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব, হাত্তা, যতক্ষণ না, ইয়ামিজা, আল্লাহ তাআলা পার্থক্য করে দিবেন, আল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব, পবিত্র থেকে অপবিত্রকে, অর্থাৎ কে পবিত্র কে অপবিত্র, আল্লাহ তাআলা এটা পার্থক্য তিনি করে দিবেন, আলাদা করে দিবেন। ওয়া কানাল্লাহু লিইউতলিআকুম আলাল গায়ব, এবং আল্লাহ তাআলা তিনি এমন নন যে তিনি, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন আলাল গায়ব, গায়বের সংবাদাদি, গায়েবের সব সংবাদ তোমাদেরকে অটো জানিয়ে দিবেন, এমনও না আল্লাহ তাআলা। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ, বরং আল্লাহ তাআলা ইয়াজতাবি, তিনি মনোনীত করেন, মিন রুসুলি, তার রাসূলদের মধ্য থেকে, মাইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, তাকেই তিনি গায়েব দান করেন, গায়েবের নলেজ দান করেন। ফাআমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। ওয়া ইন তুমিনু, আর যদি তোমরা ঈমান আনো, ওয়া তাত্তাকু, এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, ওয়ালাকুম, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে আজরুন আযীমুন, মহা প্রতিদান তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বরাদ্দ করে রেখেছেন। ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা, আর যেন অবশ্যই কিছুতেই মনে না করে, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াবখালুনা, ইয়াবখালুনা, ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াবখালুনা, আর যেন কিছুতেই তারা মনে না করে, বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি হুয়া খায়রাল লাহুম, আল্লাহ তাআলা তার ফজল ও করমে তাদেরকে যা দিয়েছেন এটা পেয়ে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে, বাল হুয়া শাররুল লাহুম,
বরং এটা তাদের জন্য শার, অনিষ্ট, ক্ষতি। তাহলে বেঈমান, কাফের, মুশরিক, ঈমান হারা মানুষ, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই যে যাদের ঈমান না, ইহুদি না তারা খ্রিস্টান, এদেরকে দুনিয়াবি বৈষয়িক কত তারাক্কি দান করেছেন না, উন্নতি দিয়েছেন, অস্ত্রের শক্তি দিয়েছেন, টাকা পয়সা, অর্থবিত্ত, এটা সেটা কত কিছু, আরো কত পাওয়ার। এইগুলো তাদের জন্য ক্ষতির কারণ। আল্লাহু আকবার। এগুলো তাদের জন্য, তারা তো মনে করছে তারা মানে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আছে, অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন বাল হুয়া খায়র শাররুল লাহুম, এগুলো হলো তাদের জন্য ক্ষতি। সাইয়্যুতাওয়াকুনা মা বাখিলু বিহি ইয়াওমাল কিয়ামাহ, সাইয়্যুতাওয়াকুনা, অচিরেই তাদেরকে বেরি পরিয়ে দেওয়া হবে, মা বাখিলু, তারা যা কৃপণতা করেছে এটার কারণে, ইয়াওমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে। তাহলে কৃপণতা যারা করে কিয়ামত দিন তাদের গলায় বেরি বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে কৃপণদের এটা শাস্তি। তাহলে যারা কৃপণতা করে ওই শাস্তি তাদেরকে, তাদের ওই কৃপণতার স্বরূপ তাদেরকে কৃপণতার বেরি তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। ওই যে আমরা হাদিস আলোচনা করেছিলাম, যারা দুনিয়াতে নিজেদের মাল সম্পদের জাকাত দেয় না, হাশরের কঠিন ময়দানে তাদের পানিশমেন্টটা কি হবে মনে আছে তো? ওই মাল সম্পদ, পুঞ্জীভূত অর্থ সম্পদ, এগুলো সাপে রূপান্তরিত হবে, হয়ে তাদের গলায় এটা পেঁচাবে, পেঁচিয়ে তাদের সামনে তাদের চেহারার উপরে এসে বলবে আনা মালুকা ওয়া আনা কানজুকা, আমি তোমার মাল সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত, ব্যাংকে জমা রাখছো, ডিপিএস করছো, এই সেই আমি টাকা, এই কথা বলবে। আর কি করবে? তাকে আঘাত করতে থাকবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আনা মালুকা ওয়া আনা কানজুকা, আনা মালুকা ওয়া আনা কানজুকা। আল্লাহ আল্লাহ। ওই পেঁচানো মাল সাপ হয়ে তার গলায় পেঁচাবে, আর তার সামনে এসে তার চেহারায়, তার গালে, দুই গালে আঘাত করবে, দংশন করবে, কামড়াবে, আর বলবে আনা মালুকা ওয়া আনা কানজুকা, ওরে বনি আদম, ওরে অমুকের ছেলে অমক, আনা মালুকা, আমি তোমার মাল, আনা কানজুকা, আমি তোমার সহায় সম্পত্তি। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। আনা মালুকা ওয়া আনা কানজুকা, এখানে বলা হচ্ছে সাইয়্যুতাওয়াকুনা মা বাখিলু বিহি ইয়াওমাল কিয়ামাহ, যারা তাদের পুঞ্জীভূত, যারা তাদের জমাকৃত টাকা পয়সা, অর্থ সম্পদ, ধন দৌলত, স্বর্ণ গয়না, এগুলোর জাকাত না দিবে, ওটার বখিলি করার কারণে তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। ওয়ালিল্লাহি মিরাসুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহর জন্যই রয়েছে আসমান আর জমিনের সব কিছু মেরাস। ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, আল্লাহ তাআলা এমন যে যা তোমরা করছো এই ব্যাপারে খাবীরুন, আল্লাহ তাআলা সব জিনিস জানেন। এদিকে দাও, নষ্ট করে ফেলবা, এই যে করিলেছ, আদা করিলেছ, আদা আদা করিলেছ, নষ্ট ঠিক করো, শান্তি আছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। লাকাদ সামিআ আল্লাহু কাওলাল্লাযীনা ক্বালু, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শুনেছেন কাওলাল্লাযীনা ক্বালু, তাদের কথা যারা বলেছিল। আল্লাহ তাআলা শুনেছেন তাদের কথা। আল্লাহ তাআলা যখন যাকাতের কথা বলেন, এই যাকাত দাও, 40 টাকায় 1 টাকা, মানে শতকরা 2.5 টাকা, 40 টাকায় 1 টাকা যাকাত দাও, এই কথা শোনার পরে, এই কথা যখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তখন তারা কি বলল? ইহুদিরা, এটা ইহুদিরা বলছে ইন্নাল্লাহা ফাকির, কালু, এ কালুর ফাইল হলো ইহুদি, তারা বললো ইন্নাল্লাহা ফাকির, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় দরিদ্র, এই জন্য তো আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে শতকরা 2.5 টাকা চাইছেন। ওয়া নাহনু আগনিয়া, আর আমরা হলাম টাকাওয়ালা, মালিক আমরা হলাম স্বর্ণওয়ালা, টাকাওয়ালা, অর্থশালী আমরা। আল্লাহ হলেন কি? ফকির, আমরা হলাম গনি। আল্লাহ হলেন দরিদ্র, আমরা হলাম অনেক টাকা পয়সাওয়ালা। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে এই কথাটা কারা বলছে? ইহুদিরা। কখন বলছে? আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে যাকাত দিতে বললেন, তখন, যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যাকাত দিতে অর্ডার দিলেন, তখন তারা এই কথাটা বলল। এই কথাটা তখন তারা বলল। কারা বলল? ইহুদিরা। আপনারা কি একটু একটু লেখালেখি করেন, তাহলে জিনিসগুলো তো অন্যদের জন্য একটু নোট আকারে আসবে, এগুলো আপনাদের প্রশ্ন হবে। যে লাকাদ সামিআ আল্লাহু কাওলাল্লাযীনা ক্বালু ইন্নাল্লাহা ফাকিরুন ওয়া নাহনু আগনিয়া, আল্লাহ তাআলা হলেন গরীব,
আর আমরা হলাম ধনী। এই কথাটা কি বলেছে? ইহুদিরা। কোন প্রসঙ্গে? আল্লাহ তাআলা যখন যাকাত দিতে বলেছেন তখন। আল্লাহ তাআলা যখন যাকাত দিতে বলেছেন তখন লাকাদ সামিআ আল্লাহু কাওলাল লাযীনা ক্বালু ইন্নাল্লাহা ফাকীরুন ওয়া নাহনু আগনিয়া সানাকতুবু মা ক্বালু সানাকতুবু, অচিরে আমরা লিখে রাখবো মা ক্বালু, যা তারা বলেছে তা, ওয়া কাতলাহুমুল আমবিয়া, আর তাদের নবীদের হত্যা করা বিগাইরি হাক্কিন, অন্যায়ভাবে। তার মানে যারা নবীদেরকে হত্যা করেছে, যারা ইহুদি, তারাই এই কথাটা বলেছে। ওয়া নাকুলু, আর আমি অচিরেই বলবো তাদেরকে, যুকু আযাবাল হারিক, তোমরা হারিক আযাব আস্বাদন করো। তার মানে জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ তোমরা কি করো? আস্বাদন করো। কেন এটা? যালিকা বিমা কদ্দামাত আইদিকুম, তাদের হাত যা কামাই করেছে সেই জন্য, তাদের হাতের কামাইয়ের কারণে। ওয়া আন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাইসা, তিনি নন, বিযাল্লামিন লিল আবিদ, বান্দাদের প্রতি তিনি কোনোভাবে জুলুমকারী নন। বান্দাদের প্রতি তিনি কোনোভাবে জুলুমকারী নন। বান্দাদের প্রতি কোনোভাবে আল্লাহ তাআলা জুলুমকারী নন। আল্লাযীনা ক্বালু, নিশ্চয় যারা বলেছে, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আহিদা ইলাইনা, আমাদের থেকে তিনি ওয়াদা নিয়েছেন, আল্লা নুমিনা লিরাসূলিন, যে আমরা কোন নবীকে মানব না। ইহুদিরা বলে, ইহুদিরা দেখেন, ইহুদিরা হলো সবচেয়ে বড় একটা মানে চালাক জাতি, মানে খুবই একটা দুষ্ট প্রকৃতির। এই যে দেখেন, আল্লাযীনা ক্বালু, তারা বলে, ইন্নাল্লাহা আহিদা ইলাইনা, আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, কমিটমেন্ট নিয়েছেন, আল্লা নুমিনা লিরাসূলিন, আমরা কোন রাসূলকে মানবো না, হাত্তা ইয়াতিয়ানা বিকুরবানিন তাকুলুহুন নার, যতক্ষণ না কোন রাসূল আমাদের কাছে নিয়ে আসবে, বিকুরবানিন, কোন একটা কুরবানি, তাকুলুহুন নার, যে কুরবানিকে আগুন এসে খেয়ে ফেলবে, এমন কোন রাসূল আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত আমরা কোন রাসূলকে মানবো না। হ্যাঁ, ইতর প্রকৃতির চালাক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে এটা ইহুদিরা বলতো যে আমরা কোন রাসূলকে মানবো না যতক্ষণ না কোন রাসূল আমাদের কাছে কোন কোরবানি নিয়ে আসেন, যেই কোরবানি আকাশ থেকে আগুন এসে খেয়ে ফেলবে। কুল কাদ জাআকুম রাসূলুম মিন ক্বাবলি বিল বায়িনাত, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, কাদ জাআকুম, তোমাদের কাছে অবশ্যই এসেছে, রাসূলুন, বহু রাসূল, মিন ক্বাবলি, আমার আগে, বিল বায়িনাত, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে, ওয়াবিল্লাযী, এবং ওই জিনিস নিয়ে, কুলতুম, যেটা তোমরা বলছো, ফালিমা কাতালতুমুহুম, তাহলে বলো বলো বলো, কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে, ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তোমাদের দাবি নিয়ে তো ইতিপূর্বে বহু রাসূল এসেছে, তারপরও কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে? ফাইন কাযাবুকা, নবী, তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, ফাকাদ কুযযিবা রাসূলুম মিন ক্বাবলিক, আপনার মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই। ফাকাদ কুযযিবা, অবশ্যই মিথ্যাবাদী বানানো হয়েছিল, রাসূলুম মিন ক্বাবলিক, আপনার পূর্বে যত রাসূল এসেছে সকল রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবী, আপনার মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই। আপনার আগে যত রাসূল এসেছে সব রাসূল ছিল মিথ্যাবাদী তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তার মানে একজন সত্যবাদী নবীও নাই দুনিয়াতে, তাদের আলোকে, তাদের চিন্তার আলোকে, তাদের কথাবার্তার আলোকে। তাহলে ফাইন কাযাবুকা ফাকাদ কুযযিবা রাসূলুম মিন ক্বাবলিক জাউ বিল বায়িনাত, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসার পরেও তাদেরকে মিথ্যাবাদী বানানো হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসছে, এই কথাগুলো আসলে অনেকগুলো কথা বলার মতো জায়গা এখানে। তাহলে একজন রাসূলও সত্যবাদী নাই, সবাই মিথ্যাবাদী তাদের চিন্তার আলোকে। ওই প্রত্যেক রাসূল তাদের কাছে অনেক দলিল প্রমাণ নিয়েও হাজির হয়েছে, ওয়াজ-জুবুর, এবং সহিফা নিয়েও এসেছে, ওয়াল কিতাবিল মুনির, এবং আলো দানকারী কিতাব নিয়ে আসার পরেও, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, প্রত্যেক নফসকে স্বাদ গ্রহণ করতে হবে মৃত্যু। কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফস, কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফস, কি গো, কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফস, যায়িকাতুল মাউত, মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। তার মানে কি, জীবন মানেই মৃত্যু, জীবন মানে কি মৃত্যু। মনে করেন যে এখন একটা সন্তান দুনিয়াতে আসলো, তো তার বয়স হচ্ছে না 1 মিনিট, 2 মিনিট, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, তাই না? তো তার মানে সে যত সময় যাচ্ছে তত সে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।
তাই না? একটা সন্তান এখন ভূমিষ্ঠ হলো, তাহলে যত মিনিট সেকেন্ড যাচ্ছে, ঘন্টা যাচ্ছে, দিন যাচ্ছে, তত সে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই যে আমরা আমরা বলি না আমাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ বয়স তো বেড়ে যাচ্ছে, বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আগে ছিল 20, এখন 25, 30, 35, 40, 45, 60, 70 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে বয়স বাড়ছে, ঠিক আছে কথাটা। কিন্তু এটা আরেক দিকে আমাদের বয়স কমছে, আমাদের বয়স কমছে, কারণ আমার আপনার যে হায়াত লিখিত আছে ওইটা থেকে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, মাইনাস হচ্ছে না? তার মানে আমাদের বয়স কমে যাচ্ছে, আমরা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি, তার মানে আমাদের বয়সটা কমছে। আমাদের যে বয়সটা বাজেটে আছে আল্লাহ তাআলার 72, সাপোজ আমার বয়স 72, আমি মৃত্যুবরণ করব, তাহলে আস্তে আস্তে করে আমার 72 কমে যাচ্ছে না? এরকম সবার। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম, আর তোমাদেরকে অবশ্যই দেওয়া হবে তোমাদের প্রতিদান যথাযথভাবে ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে। কিয়ামত দিবসে ফামান যুহজিহা আনিন নার, অতএব যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, ফাকাদ ফাজ, সেই হবে সবচেয়ে বড় সফল। সুবহানাল্লাহ। আপনাদের প্রশ্ন, সবচেয়ে বড় সফল কে? যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সুবহানাল্লাহ। সফলকে, যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি দেওয়া হবে, যাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, ফাকাদ ফাজ, সেই হলো সবচেয়ে বড় সফল। ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া, আর দুনিয়ার জীবন নয়, ইল্লা মাতাউল গুরুর, গরুর মাথা ছাড়া আর কিছুই নয়। নাউজুবিল্লাহ। এটাও সম্ভবত তসলিমা নাসরিন এই অনুবাদটা করছিল। নাউজুবিল্লাহ। দুনিয়া হলো গরুর মাথা, মাথা মানে মাথা, গরুর মানে গরু। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। মাথা মানে হলো উপভোগের বিষয়, আল গরুর মানে প্রতারণা, মানে প্রতারণার উপভোগের বিষয় ছাড়া দুনিয়াটা আর কিছুই নয়। ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবন নয়, এটা প্রতারণার উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলেই তো দেখেন, দুনিয়ার আপনি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সবই প্রতারণা, তাই না? আমরা কত কিছু করেছি না, কত অন্যায় পথে, কত অন্যায় কথা বলেছি, কত অন্যায় দিকে গিয়েছি, সবই প্রতারণা। আছে আমাদের সামনে কি? শুধু ইমান, শুধু ইমান আছে। ইমানটাই আসল জিনিস, ইমানটা, ইসলামটাই আমাদের আসল জিনিস। আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর, আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। ওই যে তসলিমা নাসরিন, বুঝেন নাই? এটা হলো ওই যে সে নাস্তিক, এখন যে ভারতে আছে, সে বলেছিল একজন পুরুষ 4টে বিয়ে করতে পারে, তো আমি নারী হয়ে কেন 4জন পুরুষের স্ত্রী হতে পারবো না? কি চমৎকার আবদান না, যে একজন পুরুষ 4জন স্ত্রীর মালিক হয়, তা আমি একজন নারী 4জন পুরুষের মালিক হতে সমস্যা কোথায়? এই হলো সেই তসলিমা আর কি। জি। তো সে এরকম বলছিল আর কি, আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، لتبلغن في أموالكم، لتبلغن في أموالكم, অবশ্যই তোমাদের মাল সম্পদের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, আনফুসিকুম, তোমাদের জীবনের ব্যাপারে। তার মানে আমাদের জীবন মানে আমাদের সময়, মাল সম্পদ তো মানে টাকা পয়সা, ঘর বাড়ি, দালান কোঠা, বিল্ডিং, গাড়ি, ব্যবসা কারখানা যা আছে সব, এগুলো আমাদের সব হলো পরীক্ষার বিষয়। কিসের বিষয়? পরীক্ষার বিষয়। তাহলে আমার মাল সম্পদ, এই যে আমার টাকা পয়সা, আল্লাহ তাআলা যতটুকু দিয়েছেন, এটা নিয়ে আমি এখন পরীক্ষার হলে আছি। এবং আমার জীবনের এই যে সময়, প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস, বছর, এগুলো নিয়ে আমি পরীক্ষার মধ্যেই আছি। সাবধান, সবাই কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে আছেন, সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছেন। এই জীবন আর মাল সম্পদ নিয়ে পরীক্ষার মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন এই দুইটা নিয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে। ওয়ালা তাসমাউন্না মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাবা লাতুবলাবুন্না ফি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম,
লাতুবলাউন্না ফি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম, অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে জি আলহামদুলিল্লাহ, শুকরান। লাতুবলাউন্না ফি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম, অবশ্যই তোমাদের তোমাদের মাল সম্পদ তোমাদের জীবন নিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, মানে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। অলরেডি আমরা পরীক্ষার হলে আছি, আমরা অলরেডি পরীক্ষার হলেই আছি জীবন নিয়ে, আমাদের মাল সম্পদ নিয়ে। তার মানে এগুলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে হবে। ওয়ালা তাসমাউন্না, আর অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে, মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাবা, আহলি কিতাব যারা, তাদের থেকে, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগে থেকে, তোমাদের আগে থেকে যারা আহলি কিতাব আছে তাদের থেকে তোমরা শুনতে পারবে। কি শুনতে পারবে? একটু পরে। ওয়া মিনাল্লাযীনা আশরাকু, এবং যারা শিরক করেছে তাদের থেকেও তোমরা শুনতে পাবে আযান কাসীরা, আযান কাসীরা, কষ্টদায়ক কথাবার্তা তোমরা শুনবে, বহু কষ্টদায়ক কথা। তাহলে যারা আহলে কিতাব, যারা মুশরিক, তাদের থেকে তোমরা বহু কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনতে পাবে। ওয়া ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু ফাইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর। ওয়া ইন তাসবিরু, আর যদি তোমরা সবর করো, ওয়া ইন তাসবিরু, আর যদি তোমরা সবর করো, ওয়া তাত্তাকু, আর যদি তোমরা তাকওয়া অর্জন করো, তাহলে সবর করা আর তাকওয়া অবলম্বন করা, এই দুইটা জিনিস কি দেখেন তো। ফাইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর, এই দুইটা জিনিস হলো বড় হিম্মতের কাজ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে সবর করা, এই তাকওয়া অর্জন করা, অর্থাৎ তাকওয়ার পথে থাকা আর সবর করা, এই দুইটা জিনিস হলো সবচেয়ে বড় হিম্মতপূর্ণ কাজ। ওয়াইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু, ওয়াইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু ফাইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর। ওয়াইন তাসবিরু, যদি তোমরা সবর করো, ওয়া তাত্তাকু, আর যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তোমাদের জেনে রাখা উচিত, ফাইন্না যালিকা, নিশ্চয় সবর করা আর তাকওয়া অবলম্বন করা, মিন আজমিল উমুর। আজমিল উমুর কাকে বলা হয়? আজমিল উমর মানে অতি বড় হিম্মতের কাজ, সাহসের কাজ। তো হিম্মতের কাজ, সাহসের কাজ, এগুলো কারা করতে পারে? বীর পুরুষ যারা, তাদের দ্বারাই তো সম্ভব, তাই না? তাদের দ্বারাই কি সম্ভব? যারা বীর পুরুষ না, কা পুরুষ না, তারা কখনো হিম্মতের, বড় হিম্মতের কাজ করতে পারে না। এই জন্য আপনাদের প্রশ্ন হবে, আজমিল ওমর বা বড় হিম্মত, সাহসের কাজ কি? সবর করা আর তাকওয়া অবলম্বন, আমার দিকে, সবর করা আর তাকওয়া অবলম্বন করা, এটাই হলো সবচেয়ে বড় হিম্মতের কাজ। ওয়াইদ আখাযাল্লাহ, আর নবী হে স্মরণ করেন আপনি, আখাযাল্লাহ, যখন আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করলেন, মিসাকাল্লাযীনা, তাদের অঙ্গীকার, আল্লাযীনা উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের কথা, অর্থাৎ আহলে কিতাবদের কথা আপনি স্মরণ করেন, যখন আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তাদের থেকে, লা তুবাইয়িনুন্নাহু লিন-নাসি ওয়া লা তাকতুমুনাহু, লা তুবাইয়িনুন্নাহু, এই মর্মে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার নিয়েছেন যে অবশ্যই তোমরা মানুষের জন্য আমার নাজিলকৃত বিধানাবলী বর্ণনা করবে সুস্পষ্ট রূপে, ওয়া লা তাকতুমুনাহু, আর এটাকে তোমরা কখনো গোপন করবে না, হাইড করবে না। ফানাবাযুহু ওয়ারাআ যুহুরিহিম, ফানাবাযুহু, অতঃপর তারা এটাকে নিক্ষেপ করলো, ওয়ারাআ যুহুরিহিম, তাদের পিঠের পিছনে, ওয়াশতারাউ বিহি তামানান কালীলা, আর এর বিনিময়ে তারা সামান্য মূল্যে এটাকে গ্রহণ করলো, মানে বিক্রি করে দিল, তার মানে বৈষয়িক মূল্য গ্রহণ করলো এটা দিয়ে। ফাবি'সা মা ইয়াশতারুন, ফাবি'সা মা ইয়াশতারুন, এটা কতই না মন্দ জিনিস তারা যা ক্রয় করেছে। লা তাহসাবান্না আল্লাযীনা ইয়াফরাহুনা, লা তাহসাবান্না, আর যেন কিছুতেই মনে না করে, আল্লাযীনা ইয়াফরাহুনা, যারা খুশি হচ্ছে, বিমা আতাও, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, ওয়া ইউহিব্বুনা, এবং তারা পছন্দ করে,
আইয়ুহমাদু, যে তাদের প্রশংসা করা হোক, বিমা লাম ইয়াফআলু, যা তারা করে না সেই জন্য। ফালা তাহসাবান্নাহুম বিমাফাজাতিন মিনাল আযাবি, অতএব ফালা তাহসাবান্নাহুম, অতএব তাদের ব্যাপারে কখনো তোমরা মনে করবে না, ঈমানদারদেরকে বলা হচ্ছে বিমাফাজাতিন মিনাল আযাব, যে তারা আযাব হতে আত্মরক্ষায় তারা সফল। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের সার্বভৌমত্ব, রাজত্ব। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আর আল্লাহ তাআলাই হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপরে কাদিরুন, মহা ক্ষমতাবান। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয় আসমান সৃষ্টির মাঝে আর জমিন সৃষ্টির মাঝে রয়েছে, ওয়াখতিলাফিল লাইল, রাতের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, ওয়ান নাহার, আর দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, লাআয়াত, অবশ্যই নিদর্শন, লিউলিল আলবাব, লিউলিল আলবাব, যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য আসমান সৃষ্টির মধ্যে, জমিন সৃষ্টির মধ্যে, রাত দিনের পালাক্রমের মধ্যে, রাতের পরে দিনের আগমন, দিনের পরে রাতের আগমন, এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে লিউলিল আলবাব, যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। তারা কারা? আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামা, আল্লাযীনা, যারা ইয়াযকুরুনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, কিয়ামান, দাঁড়িয়ে, ওয়া কুউদান, বসে, ওয়া আলা জুনুবিহিম, এবং ওয়া আলা জুনুবিহিম, এবং শুয়ে, ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা, আর তারা চিন্তা করে, ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহর আসমান সৃষ্টি নিয়ে, আল্লাহর জমিন সৃষ্টি নিয়ে তারা চিন্তা করে। আর তারা বলে, রব্বানা, রব হে আমাদের, মা খালাকতা, না আপনি, না আপনি সৃষ্টি করেছেন, হাদা বাতিলা, এটাকে অনর্থক। তারা বলে, আল্লাহ আপনি আসমান জমিন অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই, সুবহানাকা, আপনি হলেন পুত পবিত্র। ফাকিনা, অতএব আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন, আযাবান নার, জাহান্নামের আযাব থেকে। রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন নার, রব্বানা, রব হে আমাদের, ইন্নাকা, নিশ্চয় আপনি, মান তুদখিলিন নার, যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন, ফাকাদ আখসাইতা, আপনি তাকে আসলেই লাঞ্ছিত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ, আপনি যাকে জাহান্নাম দিয়েছেন আসলেই সে লাঞ্ছিত। ওয়া মা লিয-যালিমিনা মিন আনসার, আর জালেমদের জন্য কোনো আনসার নাই, সাহায্যকারী নাই। রব্বানা, তারা আরো বলে, রব হে আমাদের, ইন্নানা, নিশ্চয় আমরা, সামি'না, শুনলাম, মুনাদিয়ান, একজন আহ্বানকারীকে, ইউনাদি, আহ্বান করতে, বিল ঈমানি, ঈমানের দিকে, আন আমিনু, এই মর্মে যে, আন আমিনু, তোমরা ঈমান আনো, বিরব্বিকুম, তোমাদের রবের প্রতি, ফাআমান্না, অতঃপর আমরা ঈমান আনলাম। রব্বানা, তারা আরো বলে, রব হে আমাদের, ফাগফির লানা, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, যুনুবানা, আমাদের গুনাহগুলোকে, ওয়া কাফির আন্না, এবং আপনি আমাদের থেকে মুছে দেন, সাইয়্যাতিনা, আমাদের অপরাধগুলোকে, ওয়া তাওয়াফানা, আর আপনি আমাদেরকে ওফাত দান করেন, মাআল আবরার, আবরারদের সাথে আপনি আমাদেরকে ওফাত দান করেন, মৃত্যু দান করেন। সুবহানাল্লাহ। আবরার, নেককার, সালেহ, পুণ্যবান, যাদের কথা এবং কাজ এক, যাদের কথা এবং কাজ এক, এদেরকে বলা হয় আবরার। সুবহানাল্লাহ, আবরার, সেই আবরারদের সাথে আপনি আমাদেরকে ওফাত দান করেন। ওয়া তাওয়াফানা মাআল আবরার, ওয়া তাওয়াফানা মাআল আবরার। রব্বানা, তারা আরো বলে, রব হে আমাদের, ওয়া আতিনা, আপনি আমাদেরকে দেন, মা ওয়া'আদতানা, আপনি যা ওয়াদা দিয়েছেন আমাদেরকে, আলা রসুলিকা, আপনার রাসূল মারফতে, ওয়ালা তুখজিনা, আর আপনি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না, ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ, নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ। ফাস্তাজাবা লাহুম রাব্বুহুম, ফাস্তাজাবা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন, রব্বুহুম, তাদের, তাদের রব তাদেরকে কবুল করলেন, এই মর্মে যে, আন্নী লা উযীউ, আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি বিনষ্ট করব না কখনো, নিশ্চয়, আমালা আমিলিন, কোন আমলকারীর আমল, কোন আমলকারীর আমল আমি কখনো বিনষ্ট করব না, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, মিন যাকারিন, হতে পারে সে মুযাক্কার, আও উনসা, হতে পারে সে মুয়ান্নাস, মুযাক্কার, মুয়ান্নাস, হতে পারে সে পুরুষ, হতে পারে সে নারী, আমি তাদের কারো কোনো আমল বিনষ্ট করব না।
বা'দুকুম মিন বা'দিন, এই নর নারী তারা তোমাদের অংশ, তোমরা হলে তাদের অংশ। সুবহানাল্লাহ। ফাল্লাযীনা হাজারু, অতএব যারা হিজরত করেছে, ফাল্লাযীনা হাজারু, অতএব যারা হিজরত করেছে, ওয়াখরিজু মিন দিয়ারিহিম, এবং যাদের বাড়িঘর থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, ওয়াউযু ফি সাবিলি, এবং যারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে আমার রাস্তায়, ওয়াকাতালু, এবং যারা সংগ্রাম করেছে আমার রাস্তায়, ওয়াকুতিলু, যারা নিহত হয়েছে আমার রাস্তায়, লাউকাফিরান্না আনহুম, অবশ্যই আমি তাদের থেকে মুছে দিব, সাইয়্যাতিহিম, তাদের অপরাধগুলোকে, ওয়ালা উদখিলান্নাহুম, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে দাখিল করাবো, জান্নাতিন, এমন জান্নাতে, তাজরি, প্রবাহিত হয়, মিন তাহতিহা, যার তলদেশ দিয়ে, আল আনহারু, ঝর্ণাসমূহ, সাওয়াবাম মিন ইনদিল্লাহ, এগুলো হলো আল্লাহর তরফ থেকে সওয়াব, প্রতিদান, ওয়াল্লাহু ইনদাহু, আর আল্লাহ তাআলার কাছে আছে হুসনুস সাওয়াব, সবচেয়ে উত্তম সুন্দর সওয়াব আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে। লা ইয়াগুররান্নাকা তাকাল্লুবুল লাযিনা, লা ইয়াগুররান্নাকা, যেন তোমাকে নবী হে, আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে, আপনাকে যেন ধোঁকার মধ্যে না ফেলে, তাকাল্লুবু, চলাফেরা, আল্লাযিনা কাফারু, কাফেরদের চলাফেরা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে, ফিল বিলাদি, দেশান্তরে, দুনিয়াতে তারা দাবিয়ে চলছে, তাই না? কাফের মুশরিকরা বুক ফুলিয়ে চলছে, এই বুক ফুলিয়ে চলাটা যেন আপনাকে কোনোভাবেই কি না করে, প্রতারিত না করে, তাদের এই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যেন আপনাকে কোনোভাবেই প্রতারিত না করে। মাতাউন কালিল, এটা হলো সামান্য উপভোগের বিষয়। তুম্মা, অতঃপর, মাওয়াহুম জাহান্নাম, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, ওয়া বিসাল মাসমিহাদ, আর এটা কতই না নিকৃষ্ট একটা ঠিকানা। লাকিনিল্লাযীনা তাকাও, কিন্তু যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, রব্বাহুম, তাদের রবের ব্যাপারে, লাহুম, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুন, জান্নাত সমূহ, তাজরি, প্রবাহিত হয়, মিন তাহতিহা, তার তলদেশ দিয়ে, আল আনহার, ঝর্ণা সমূহ, খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, এটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মেহমানদারি। সুবহানাল্লাহ। মেহমানদারি করবে কে? আল্লাহ। সেদিন হোস্ট কে? আল্লাহ তাআলা। আর আমরা হলাম কি? গেস্ট। আমরা সেদিন গেস্ট, আল্লাহ তাআলা হলেন কি? হোস্ট। সুবহানাল্লাহ। অবস্থাটা কেমন হবে একটু কল্পনা করেন তো। আমরা হলাম আল্লাহর কাছে মেহমান, আর আল্লাহ হলেন সেদিন আমাদেরকে, তিনি হলেন মেজবান, আমাদের তিনি মেহমানদারি করবেন। সুবহানাল্লাহ। নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, সেই আতিথেয়তা, সেই মেহমানদারি, নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, সেগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, ওয়া মা ইনদাল্লাহি খায়রুল লিল আবরার, আল্লাহর কাছে যেই মেহমানদারি আছে, এটা উত্তম যারা আবরার, তাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। আবরার, দেখছেন আবারও ঘুরে ফিরে আবরার শব্দটা আসছে। তাহলে আবরার হতে হবে আমাদেরকে, আবরারই জীবন আমাদের লাগবে কি? আমি কিন্তু এখন পিটাবো তোমরা, মেজাজ কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে। আবরারই জীবন লাগবে আমাদের। ওয়ামা ইনদাল্লাহি খায়রুল লিল আবরার, ওয়া ইন্না মিন আহলিল কিতাব, আর নিশ্চয়ই আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে এমন কেউ কেউ আছে, লামাই ইউমিনু বিল্লাহ, লামাই ইউমিনু বিল্লাহ, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, ওয়ামা উনজিলা ইলাইকুম, এবং তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে, ওয়ামা উনজিলা ইলাইহিম, এবং তাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে, খাশিঈনা লিল্লাহ, তারা আল্লাহর জন্য হয় বিনয়ী। এটা হলো আবরারি জীবন যারা অবলম্বন করে তাদের বৈশিষ্ট্য। আবরারি জীবন যারা অবলম্বন করে, এটা হলো তাদের কি বৈশিষ্ট্য? যে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনে, তাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তাতেও ঈমান আনে, আমাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনে, খাশিঈনা লিল্লাহ, সর্বশেষ তারা আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়ে যায়, আল্লাহর জন্য জীবনটাকে সারেন্ডার করে। লা ইশতারুনা বিআয়াতিল্লাহি তামানান কালিলা, লা ইশতারুনা, তারা কি করে না, বিক্রয় করে না, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোকে,
সামানান কালিলা, অল্প মূল্যে, তুচ্ছ মূল্যে, কম মূল্যে, সামান্য মূল্যে। সামান্য মূল্যে, কম মূল্যে, তারা সামান্য মূল্যে, কম মূল্যে তারা কি করে না? আল্লাহর আয়াতগুলোকে বিক্রয় করে দেয় না। এটা হলো যারা আবরারি জীবন অবলম্বন করেছে তাদের বৈশিষ্ট্য। আবরারি জীবন বুঝছেন তো সবাই? আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আবরারি জীবন, নেককার মানুষের জীবন, আবরারি জীবন। উলাইকা লাহুম আজরুহুম, এরা এমন মানুষ, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে। ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সারিউল হিসাব, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আমরা যারা ঈমান এনেছি, আবার আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডাক দিবেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারেরা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারেরা, আমাদেরকে ডাকছে। ইসবিরু ওয়া সাবিরু ওয়া রাবিতু, তিনটা কথা বলছে। ইসবিরু ওয়া সাবিরু ওয়া রাবিতু, তিনটা শব্দ ইম্পারেটিভ, আদেশ সূচক ক্রিয়া, পেলে আমল। ইসবিরু ওয়া সাবিরু ওয়া রাবিতু, ইসবিরু, তোমরা সবর অবলম্বন করো। ওয়া সাবিরু, আল্লাহর হক কায়েমের ব্যাপারে মোকাবেলা করার প্রয়োজনে অবিচলতা প্রদর্শন করো। ওয়া রাবিতু, এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা অটল অবিচল থাকো। সীমান্ত রক্ষা করো বা সীমান্ত পাহারা দাও। সীমান্ত পাহারা দাও। সীমান্ত পাহারা যুদ্ধের ময়দানে, এটা একটা। আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলার সীমাকে ক্রস না করা, এটাই হলো সীমান্ত পাহারা দেওয়া। আল্লাহ তাআলার শরীয়তের সীমা ক্রস না করা, এটাকে বলা হয় সীমান্ত পাহারা দেওয়া। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসবিরু, হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইসবিরু, সবর করো। ওয়াসাবিরু, এবং তোমরা যুদ্ধে মোকাবেলায়, শরীয়ত পালনের মোকাবেলায় তোমরা ইস্তেকামাত অবলম্বন করো, দৃঢ়তা অবলম্বন করো। ওয়াসাবির ওয়া রাবিতু, আর তোমরা কি করো? সীমান্ত রক্ষায় তোমরা অটল অবিচল থাকো, তার মানে শরীয়তের সীমা রক্ষা করো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে যদি সবর করো, যদি সাবিরু, মোকাবেলায় তোমরা অটল অবিচল থাকো। ওয়ারাবিতু, আর সীমান্তকে পাহারা দাও, মানে ক্রস অতিক্রম না করো। আশা করা যায় তুফলিহুন, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তোমরা সফল হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সামান্য মূল্যে বিক্রি করার অর্থ কি? মানে বৈষয়িক মূল্যে, মানে দুনিয়া লাভ করবে কোরআনের বিনিময়ে। তার মানে দুনিয়া লাভের জন্য কোরআনকে ওইভাবে উপস্থাপন করা, এটাই হলো সামান্য মূল্য। দুনিয়া লাভের জন্য, স্বার্থের জন্য, টাকা পয়সা অর্জনের জন্য, ক্ষমতা পাওয়ার জন্য কোরআনকে বিক্রি করা, এটাই হলো কি সামান্য মূল্যে বিক্রি করা। কারণ দুনিয়াটা হলো সামান্য, আখিরাত অসামান্য। আখিরাত অসামান্য, দুনিয়া হলো সামান্য, আখিরাত হলো অসামান্য। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের ক্লাস শেষ করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আগামী দিন সর্বশেষ রিভিউ ক্লাস। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।